Welcome to the part 2 of excretory system and their elimination products. So இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல we looked at with that ammonia and how this ammonia is excreting, how the urea is excreting அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல we look on with how this uric acid is excreting அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Right. So as I already said, 100 ml of water, 100 ml தேவைப்படும் for excreting 1 gram of ammonia excrete பண்றதுக்கு, and in the case of 50 ml of water is required in the case of to excrete and 1 gram of urea. So இது வந்து என்ன சொன்னோம், ammonotolism, right? So ammonotolism, இது என்ன சொன்னோம், ureotolism அப்படினு சொன்னோம், right? So the third is 10 ml of water is sufficient to excrete and 1 gram of uric acid, in full acid form la irukum, that's uric acid. இது என்னது, uricotelism. This is an uricotelism. பாருங்க, ammonotolism, ureotelism, இது ரொம்ப important. ureotelism and uricotelism நல்லா பார்க்கணும், ஸ்பெல்லிங் நல்லா பார்க்கணும். And then aminotolism இருக்கு, aminotolism. So ammonotolism வேற, aminotolism வேற. aminotolism என்னது, amino acids, right? And next is gonotolism. So gonotolism excrete as a gone. So இது இந்த மூணு தான் நமக்கு important. ammonotolism, ureotolism and uricotelism, இது மூணு தான் important. இது ரெண்டும் நம்ம பார்த்துட்டோம் how it is excreting. The third one of the uric acid, how it is excreting சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். This elimination of nitrogenous waste in the form of uric acid, that is called என்ன சொல்றோம், that is called uricotelism சொல்றோம். excrete the waste as in the uric acid is called the uricotelism. And synthesis of uric acid require more energy இங்க பாருங்க, compared to synthesis of ammonia and urea. The synthesis of uric acid requires more. This is quite important point, and it takes place by the ionizing pathway. So this uric acid is eliminated in the form of, எப்படி நடக்குது பாத்தீங்க, எப்படி excrete ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, solid pellets, குட்டி குட்டி உருண்டைகள், சின்ன சின்ன உருண்டையா வரும், or thick paste, right? So thick paste வெளிய வரும், இல்லனா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி உருண்டையா வெளிய வந்துரும். So 10 ml of water is required for excreting the 1 gram of uric acid. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், and hence useful for the desert animals. So the water intake la romba kammiya irukra animals ellame it will excrete as an uric acid. For example, the snails, some of the reptiles and lizards, இவங்க எல்லாமே எப்படி excrete பண்றாங்க, uric acid excrete பண்றாங்க. And this uric crystals pathina, it is a non toxic and it can store for a considerable time in human body. So it is an insoluble in water and it can be retained in the body for the considerable time. So this uric acid crystals is not such harmful such as an urea and ammonia mari இது harmful கிடையாது. நம்ம human physiology கூட ஒரு இது பார்த்தோம், so accumulation of the uric the crystals in the joint ல பார்த்தோம், right? gout அப்படின ஒரு condition பார்த்தோம். So accumulation of the uric crystals இதுதான், in this uric acid crystals will get accumulated in the joints ல கூட accumulate ஆகும். That condition is called gout. Okay, now we go to the structure of kidney straight up. So kidney, the main purpose of the kidney is to separate urea, mineral salts, toxins and other waste products from the blood, right? So இப்போ இந்த excretion எப்படி நடக்குது, because நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம வேற மாதிரி படிச்சிருப்போம் excretion, இப்போ இந்த +1 high studiesல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா படிப்போம். excretionவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போகும். அந்த அட்வான்ஸா போறதுக்கு முன்னாடி just I will revise the basic excretion. எப்படி பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நம்ம உடம்புல all the blood la all the components will be there. இதுல தேவையான பொருட்கள் இருக்கும், தேவையில்லாத பொருள் இருக்கும். இத நம்ம எப்படியாவது எக்ஸ்கிரீட் பண்ணனும். எப்படி எக்ஸ்கிரீட் பண்றது, என்ன பண்ணுவோம்னா, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு கன்வேயர்னு வெச்சுக்கோங்க. நம்ம கன்வேயர்னா இந்த ஏர்போர்ட்ல எல்லாம் பாத்திருப்பீங்களா, ஒரு அது மேல சூட்கேஸ் வச்சாங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்ல, தட்ஸ் லைக் ஒரு கன்வேயர் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஒரு கன்வேயர்ல நம்ம blood வந்து போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஓகே, இப்போ இங்க சுத்தி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதுதான் உங்களோட பாடி, ரைட்? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துப்பீங்க. எப்படி கன்வேயருக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துப்பீங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ இந்த கன்வேயருக்குள்ள போட்டுருப்பீங்க, ரைட்? பட் நீங்க வேணா அப்படிங்கிற போடுற ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம். லைக் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உள்ள குளுக்கோஸ் இருக்கா, எடுத்துக்கோங்க. அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கா, எனக்கு வேணும், எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் யூ காட் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கா, எடுத்துக்கோங்க. என்னென்ன இருக்கோ, என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, பிக்கப் பண்ணிக்கிறீங்க. வேணாங்கிறத விட்டுறீங்க. ஈவன் இட் இஸ் அ வாட்டர், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ வாட்டராக இருந்தால் கூட வேணாங்கிறத அப்படியே விட்டுறீங்க, ரைட்? நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுதா? ஒரு கன்வேயர் போது உங்கள் பாடிக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டீங்க, என்னென்ன வேணாமோ விட்டுட்டீங்க, ரைட்? இப்போ நீங்கள் வேணான்னு விட்டது என்ன தெரியுமா ஆகும், எக்ஸ்க்ரீட் ஆயிரும். அவ்வளோதான் கான்செப்ட்.
நீங்கள் எதை வேணான்னு விட்டீங்களோ அது எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். ஈவன் அது உங்களுக்கு தேவைப்படுற பொருளாக கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் நம்ம உடம்புக்கு தேவை தான், பட் எக்ஸஸாக இருக்குது, ஆல்ரெடி எங்கிட்ட நிறையா இருக்குது, எனக்கு இப்பொழுதைக்கு வேணாம், என்ன பண்ணுறது, விட்டுரு, எடுக்காத, ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கம் அவுட். ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குது. குளுக்கோஸ் என்ன ஆயிரும், 100% இட் வில் ரீஅப்சார்ப். குளுக்கோஸ் மட்டும் வெளியே வரவே வராது, எக்ஸ்க்ரீட் ஆகவே ஆகாது. இன்கேஸ் எக்ஸ்க்ரீட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். வெளியே வந்து வரக்கூடாது, குளுக்கோஸ் வரக்கூடாது. ஸோ குளுக்கோஸ் வில் டேக்கன் பேக் பை த பாடியை உள்ள ரீஅப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அதை எப்படி சொல்கிறேன், ரீஅப்சார்ப்ஷன் இன்னும் பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் கொஞ்சமாக போக சொல்கிறேன். இப்பொழுதுக்கு எக்ஸ்க்ரீஷனோட ஒரு பேசிக் மாடல் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ பிளட் இஸ் கம்மிங், உள்ள ஒரு கன்வேயரில் பிளட் வருது, நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுது, என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குது. எனக்கு இப்பொழுதுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற பொருள்லாம் எடுக்காது. அமினோ ஆசிட் என்கிட்ட ஆல்ரெடி நிறையா இருக்குது, நோ ஐ ஒன்ட் டேக் இட் அப், ஓகே லீவ் இட். ஓகே அமோனியா ஆனால் கன்வெர்ட் ஆயிரும், அமினோ ஆசிட்ஸாக வராது, இட் பி லேட்டாக கன்வெர்ட் டு அமோனியா. அதை ஸ்ட்ரைட்டாக லிவருக்கு போயிட்டு அமோனியாவை கன்வெர்ட் ஆகிட்டு, அமோனியாவிலேருந்து யூரியாவை கன்வெர்ட் ஆகிட்டு, ஸோ யூரியா வந்து வெளியே வந்துடும். யூரியாவை யாருமே பிக்கப் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு யூரியா தேவையே படாது, அதனால் யாருமே பிக்கப் பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக யூரியா வெளியே தான் போகும். இந்த கான்செப்ட் புரியுதான்னு பாருங்கள். இன்கேஸ் புரியலன்னா அகைன் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள், இல்லைனா ஜஸ்ட் புட் இட் இன் கமெண்ட் பாக்ஸ், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் பிட் எலாபரேட்டாக கூட நான் தனியாக ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுக்கிறேன். ஸோ த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த கிட்னி இஸ் டு செப்பரேட் யூரியாவை செப்பரேட் பண்ணிடணும். அது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிடுறோம், லிவர்லேயே நம்ம யூரியாவை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். அது யூரியா சைக்கிள் நம்ம தனியாக பார்த்துட்டோம். ஏன் யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூரியா இங்கே பாருங்கள், நான் சொன்னல இந்த கான்செப்ட்டில் யூரியா நம்ம உடம்புக்கு தேவையே கிடையாது. எப்படி எடுக்கும், எங்கேயுமே எடுக்காது, அப்படியே போயிடும், வெளியே போயிடும், அப்படியே வெளியே போயிடும். யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டோம்னா அப்படியே வெளியே போயிடும். ரைட், அதுக்கு தான் யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போயும் இங்கே ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது, யூரியாவை நம்ம ரீஅப்சார்ப் பண்ணுவோம், ஒரே ஒரு இடத்துல ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுவோம், அது நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். Some of the mineral salts. Okay, the main purpose of the kidney is to separate urea, mineral salts, toxins and other waste products from the blood. So bloodல நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம், என்னென்ன வேணாமோ அதெல்லாம் திருப்பி தூக்கி போட்டுட்டோம். நம்ம தூக்கி போடல, ஆக்சுவலாக விட்டுட்டோம். அப்படி கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் தூக்கி போட்டீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கான்செப்ட் வேறு மாதிரி போகும். விட்டுட்டோம், எனக்கு வேணாங்கிறதுலாம் விட்டுட்டேன், எனக்கு தேவையானதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். வாட்டர் எனக்கு தேவை தான், ஆனால் எனக்கு இப்பொழுதுக்கு தேவையில்லை, அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன், விட்டுடுறேன். ரைட், அதிகமாக தண்ணி குடிச்சிங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருப்பீங்க. ரைட், ஏன் யூரின் வருது, பிகாஸ் வாட்டர் ஆல்ரெடி உடம்புல இருக்குது, இப்பொழுதுக்கு எனக்கு தேவையில்லை, ஸோ ஐ ஆம் ஜஸ்ட் லீவிங் அவுட். ரைட், தே ஆல்சோ டூ த ஜாப் ஆஃப் கன்சர்விங் வாட்டர், salts and electrolytes. ஸோ இதெல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கிட்னி. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிட்னின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லலாம், எக்ஸ்க்ரீஷன், அது தவிர it makes a urea excrete பண்ணுது, and some of the mineral salts, toxins and other waste products from the blood excrete பண்ணுது. Along with it conserves the water conservation and the salt conservation and some of the electrolyte balance, இதெல்லாம் கூட பண்ணுது. ஓகே, இதுதான் ஒரு the main function of kidney. உங்கள் புக்கில் NCERTல கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட்லாம், அது மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. And then we go to the structure of kidney. Okay, so kidney வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a bean shaped reddish brown organ. ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் ஆர்கன், நான் காட்டுறேன், இமேஜ் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும். இட் இஸ் அண்ட் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் ஆர்கன். அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் 10 to 12 centimeter லாங். இன்கேஸ் நீங்கள் லேப்டாப் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, மவுஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மவுஸை பாருங்கள். இட் வில் பி அரௌண்ட் சம்வேர் அரௌண்ட் 10 to 12 centimeter லாங். இதோட என்டையர் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 10 to 12 centimeter லாங் அண்ட் 5 centimeter wide. ஸோ இந்த வித் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 5 centimeter and இந்த லாங் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 10 to 12 centimeter and thickness. ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மவுஸோட 3D இமேஜில் இந்த திக்னஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3 centimeter. These are the size of the kidney. It's covered by a tough capsule of fibrous connective tissue. Okay, இந்த fibrous connective tissue எதுக்கு அப்படின்னா, it protecting from the injuries, from external injuries or the blunt injuries, அதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக it consists of a tough capsule of the fibrous connective tissue called renal capsule. அப்போது கிட்னி இருக்குது, you got a kidney. ஸோ கிட்னியில் outer structure என்ன இருக்குது, you got an ஒரு capsule இருக்கு. What's the name of this capsule? It's a renal capsule, right? So it's called the renal capsule. So first layer from outside, it's a renal capsule. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பாருங்க, adhering to the surface of each kidney 2 layers of fat to help cushioning them. ஒரு சின்ன குஷன் மாதிரி இருக்கு. அது எங்க இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, இந்த லேயர்ல இருக்கு. இந்த லேயர்ல ஒரு சின்ன குஷன் மாதிரி இருக்கு. So what is the name of this cushion? It's called adipose capsule, right? So it's called adipose capsule. Okay, so வெளியே வரும்போது you got an renal capsule. Renal capsule எதனால மேடா இருக்கு, it's made up of fibrous connective tissue.
ஓகே உள்ளுக்குள்ள ஒரு லேயர் வருது அது என்னது இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் த ஃபேட் த 2 layers ஆஃப் ஃபேட் அது என்னது adipose capsule ஸோ வெளியே இருக்கிறது இட்ஸ் an renal capsule and inner it's an adipose capsule ஓகே ரெண்டுக்கும் நடுவில் you got an renal fascia இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் you got an renal fascia அப்போ 3 layers பிரிக்கலாம் எப்படி from outer to inner பார்த்தீங்கன்னா outerல renal capsule இருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு you got an renal fascia இருக்கு outerல இருந்து நான் வரேன் outerல இருந்து பாத்தீங்கன்னா renal fascia இருக்கு and then you got an adipose capsule இருக்கு right you got an adipose capsule so outerல இருந்து வரும்போது you got an the three thing is there so kidney is an the concave sided have a depression where renal artery centers and renal vein exit right so renal artery உள்ள வரும் renal vein exit ஆகும் and ureter also exit so if you go to the structure of இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் so இதுதான் convex and concave இங்க பாருங்க இது வந்து convex இந்த portion வந்து என்ன சொல்றோம் convex region சொல்லிரோம் and this is an concave region சொல்லிரோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம concave region சொல்லிரோம் right so in the region what you have in renal artery this red color is always artery right so renal artery என்ன பண்ணுது உள்ள வருது renal artery is coming inside and renal vein is exit out renal vein exit ஆகுது and the ureter this one is an ureter even this ureter also exiting out this ureter also exiting out of this kidney so that this point is just mentioning like an the concave side have a depression means or small or chinna or kuli mari right where a renal artery enters and a renal vein exit and an ureter exit the kidney so located in upper rear region of the abdominal cavity so எங்க present இருக்குன்னு பாருங்க இது ஃப்ரண்ட்ல காட்டியிருக்காங்க இங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்க just imagine the back side so எப்பவுமே கிட்னி வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து வரது தான் ஈஸி ஸோ முன்னாடி இருந்து போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல யூ ஹேவ் a small intestine large intestine ஸோ இப்படி இந்த ஃப்ரண்ட் அப்ரோச் நம்ம பண்ணவே முடியாது ஆல்வேஸ் கிட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் தான் ஈஸியாக இருக்குது இட்ஸ் கால் போஸ்ட்ரோலேட்ரல் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் கால் த போஸ்ட்ரோலேட்ரல் அப்ரோச் ஸோ பின்னாடி வந்து கிட்னி அக்சஸ் பண்ணுறது தான் ஈஸி ரைட் ஸோ சைட்லேருந்து வரது தான் ஈஸி ஸோ இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் அப்பர் ரியர் ரீஜன் ஆஃப் த அப்டமினல் கேவிட்டி just above the waistline so இதான் உங்களோட waistline நீங்கள் பெல்ட் போடுறீங்களா அந்த waist அந்த waistக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேலே பின்னாடி right so it's the upper rear region of abdominal cavity just above the waistline that's the exact location of the kidney and protected by rib cage so it is protected by rib cage so exclusively your 11th and the 12th so 11th and 12th ribs called floating ribs அப்படிதானே சொல்லுவோம் right you got the 12 pairs of ribs so 1 to 7 is a true ribs 8 9 10 is a false ribs and your 11 and 12 is a floating ribs so the main function of the floating ribs another it's protecting the kidney கொஞ்சம் protect பண்ணும் that is protected by the rib cage and the three layers also important layer என்னென்ன சொல்லுவோம் renal cortex so renal cortex ஒரு சொல்லுவோம் and then you got a renal the medulla and renal pelvis so these are the three very important layers in the kidney la the right kidney renal cortex renal medulla and idu na solran parunga inga parunga this section na or arrow mark na varairen parunga so this point in the point irukku pathina so idu mattum idhula irundhu idu varaikum this section is called cortex so outer la enadhu outer la epime cortex இந்த இன்னொரு angle varairen parunga this section இந்த இதுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா this section is called medulla this is called renal medulla so outer is a cortex and this section is a medulla and this section is an renal pelvis so three sections these are the three major sections the outer is a renal cortex and inner is a medulla and renal pelvis these are the three major regions of kidney the right kidney is slightly lower than the left so right kidney se pathina epime konja keela irukum because of occupy of liver you got a liver here so because of occupy of liver your right kidney is slightly lower than the left compared to the left right so we stop with this so in the video konja chinna video da I just mentioned the kidney oda verum outer structure adoda the broad layers மட்டும் explain பண்ணிருக்கேன் so in the next video I will explain the what is a cortex ல என்ன இருக்கு medulla ல என்ன இருக்கு and pelvis ல என்ன இருக்கு so how it's exactly the filtration process எப்படி எந்த இடத்துல அதோட ஃபுல்லா லொகேட் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் filtration எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறது தனி physiology ல பார்த்துக்கலாம் so see you all in the next video until then have a good day bye bye